બધે ઈશ્વર છે, બધે ઈશ્વર છે અને બધામાં ઈશ્વર છે. નરસિંહ મહેતા સકલ લોકમાં સૌને વંદેજી, નિંદા ન કરે કેની રે, જીહવા થકી અસત્ય ન બોલે, પરધન નવ ચાલે હાથ રે, વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ, વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ, જે પીડ પરાઈ જાણે રે, વૈષ્ણવ જન તો તેને સકલ લોકમાં સૌને વંદે, નિંદા ન કરે કેની રે, કોઈની નિંદા ન કરે. વાક કાચ મન નિશ્ચલ રાખે, બોલવાને, ચરિત્રને અને મનને નિગ્રહ યુક્ત રાખે તે વૈષ્ણવ જન છે. તેથી સર્વની અંદર ઈશ્વર દર્શન થાય, સર્વ વસ્તુ ઈશ્વરમય છે અને ભગવાનની મય છે એટલે તો બધા પુષ્પ ખીલે છે. આપણામાં તેવડ છે, લ્યો ખીલાવી દેજો ઘરે. પ્લાસ્ટિક ના ગોઠવી પણ એમાં સુગંધ કેવી ભરનારો છે ઈશ્વર. મોગરાનો તમે સ્પ્રે લગાવો શરીરમાં અને મોગરાનું પુષ્પ તમે સૂંઘો, ફેર પડે કે ન પડે? કે પેલું કુદરતી છે અને આ કૃત્રિમ છે, તો કોણે એમાં સુગંધ ભરી? કેટલું જતન કરે છે જગત નિયંતા, કેટલું. કેટલો પવન લાગતો હોય છતાં પણ એ પુષ્પ છે એની સાથે સાથે આખું ગામ ભૂમિને અડી જાય પાછું આવી જાય, ભૂમિને અડી જાય પાછું આવી જાય. પણ ભગવાન એનું કેટલું જતન કરે, રક્ષક છે. કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં યુદ્ધ ચાલતું હતું ને એમાં બે બિલાડી બેઠી, ત્યાં કેટલી બધી માણસોની દોડાદોડી થાય. સાંજે યુદ્ધ પૂરું થઈ ગયું પછી ક્ષેપક છે, પછી અર્જુને પૂછ્યું ભગવાનને, ભગવાન આટલું ઘમસાણ યુદ્ધ થયું એમાં બે બિલાડી બેઠી છે. ભગવાને અર્જુનને એ જ કહ્યું કે મારનાર કરતા એને બચાવવા વાળો આ દુનિયામાં મોટો છે. પૂછ્યા વગર જીવે લેવા ન હોવાય વાલા. પણ એક વખત તમે એને અનુસરો, એક વખત તમે એને તમારું જીવન અનુકરણ યુક્ત થાય તો જીવવાનો આનંદ છે. બાકી બધું ચાલે અને ચાલવાનું છે. યાદ આવ્યું છે એટલે બહુ સુંદર કીર્તન છે, થોડુંક વહેલું થાય છે પણ હવે ગાઈ દઉં, યાદ આવ્યું. देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, हर देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत
दौलत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे। तू कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 राधे हरि बोल। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। हर श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। हर एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। हर एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की यही तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना। मैं सेवा करूं सुबह शाम, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी। अपने दोनों ले हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए राधे जन्म का हरि साथ। झुलस रहे हैं गम के धूप में, नाम की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, नाम की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम के धूप में, नाम की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, नाम की छैया कर दे तू। बिन माँ
जी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले बिन माँ जी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माँ जी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले बिन माँ जी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे मेरा रास्ता रोशन कर दे मेरा रास्ता रोशन कर दे मेरा रास्ता रोशन कर दे। चाहिए अंधियारी शाम ये ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ ये ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी मेरे सिर पर रख गिरधारी मेरे सिर पर रख बनवारी मेरे सिर पर रख बनवारी। अपने दोनों ये हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ ये ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ ये ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राधे सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगा के सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते। वाला सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते। वाला ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते। वाला सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते। अरे ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रखे गिरधारी चाहे जैसे रखे गिरधारी चाहे जैसे रखे बनवारी चाहे जैसे रखे बनवारी चाहे जैसे रखे गिरधारी चाहे जैसे रखे गिरधारी चाहे जैसे रखे बनवारी चाहे जैसे रखे बनवारी। बस होती रहे मुलाकात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए
जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। चाहे जैसे रखे गिरधारी, चाहे जैसे रखे गिरधारी, चाहे जैसे रखे बनवारी, चाहे जैसे रखे बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, सिर पर रख गिरधारी, अपने दोनों ये हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राधे हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने दोनों ये हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। હું દીન નથી, હું હીન નથી। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मान सन्मान अपमान आ બધું તો શરીરને છે, કૃષ્ણ સમજાવે છે। સમાજની વચ્ચે જીવીએ છીએ તો સમાજ ક્યારેક આપણને રથમાં બેસાડે, ક્યારેક સમાજ આપણને ગધેડા ઉપર બેસાડે। જેથી માન સન્માન જે કાંઈ છે એ આ શરીર લે છે। પણ આ વસ્તુ આપણને સમજાય ક્યારે? જ્યારે ભીતર પડેલું કિલ જાગે ત્યારે। બધી વસ્તુ કૃષ્ણાર્પણ મસ્તુ કરી દો। સારું થાય તો એ સાંજે ભગવાનને કહી દો, તમારી સાથે કઈ ખરાબ થાય તો એ સાંજે ભગવાનને કહી દો। દાન લીલા દ્વારા ગોપીઓને સમજાયું કે આપ યોગનિષ્ઠ છો, આપ વ્રતનિષ્ઠ છો। એટલે આપ જ્યારે માખણ વેચવા માટે જાઓ ત્યારે માખણની સાથે સાથે મારા દિવ્ય વિચારો લોકોની વચ્ચે ગાઓ। આ ભગવાનની દાન લીલા છે। પછી ભગવાનની બીજી લીલા છે, ધ્રુવણ લીલા છે। એકદા ક્રીડમાનાસ્તે રામાદ્યા ગોપદારિકા કૃષ્ણો મૃદમ બક્ષિતવાનીતિ માત્રેન્યવેદયન સાગૃહિતવા કરે કૃષ્ણ
મુપાલબ્ધ હિતેશિણી યશોદા ભય સંભ્રાંત પ્રેક્ષણાક્ષમ ભાષત ભગવાને માટી ખાધી. અન્ય ગોપ મંડળ ને ખબર પડી કે લાલાએ માટી ખાધી છે. દોડતા દોડતા યશોદાની આગળ જઈ ભગવાનની ફરિયાદ કરે છે. યશોદાએ ભગવાનને હાથ મારી, લાલા. ભગવાન દોડતા દોડતા આવ્યા. ભય જેનાથી કંપે છે એ ઈશ્વર આજ પોતાની આંખમાં ભય લાવે છે. માની આગળ એકદમ બાળક બની ગયા, રડવા લાગ્યા. શું છે માં? લાલા તે માટી ખાધી છે? ભગવાને કહ્યું, ના હમ બક્ષિતવાનંબ સર્વે મિથ્યાભિશંસિના યદિ સત્યગીરસ્તહીરિમ સમક્ષમ પશ્ય મે મુખમ. નામા મેં તો માટી ખાધી નથી. ગૃહિતવા કરે પુત્ર મુપા, એટલે ભગવાનને માં પકડે છે. તારું મોઢું દેખાડ, માટી ખાધી છે. ભગવાન રડવા લાગે છે. ઈશ્વર થોડોક દૂર થાય એને તો આપણને રડવું આવે. એ જગત નિયંતા માની આગળ રડે છે. માં મેં માટી ખાધી નથી. તો મિત્રો કે છે બધું ખોટું છે. માં મેં મારી બાજુથી સ્પષ્ટતા કરી છે, મેં નથી ખાધી. ભગવાને માટી પોતાના મુખમાં પધરાવી છે. એનું કારણ ભાગવતમાં લખ્યું છે. ઈશ્વરના મનમાં વિચાર આવ્યો કે મારે વૈકુંઠ છોડી અને આ ભૂમિમાં આવવું પડ્યું. આ ભૂમિની એવી શું તાકાત છે કે મારે અહીંયા લીલા કરવા આવવું પડ્યું. એટલે એક વખત આ માટીને ચાખવા તો દે. મૃતિકે હરે મે પાપમ. વાલા વિચારો તો ખરા. ભારતની માટી પવિત્ર છે. આ કળશ પૂજા કરાવે એટલે 7 જગ્યાએથી માટી મંગાવે ને બ્રાહ્મણ. ગાય બંધાતી હોય ગૌરજ, ઘોડા ચાલ્યા હોય અશ્વરજ, 7 જગ્યાની હોય માટી પવિત્ર છે. એટલે ભગવાનને વિચાર આવ્યો કે આ માટીમાં એવું શું છે, એવું શું તત્વ પડ્યું છે તત્વ વેતાને અહીંયા લીલા કરવા માટે આવવું પડ્યું. માં ખૂબ જીદ કરે છે. ત્યારે ભગવાને પોતાના મુખને ખોલ્યું છે. મુખ ખોલ્યું ને જાતો હો જ્યોતિષ ચક્રમ જલમ તેજો નભસ્વાન વિય દેવચ રેકારી કાણી ઇન્દ્રિયાણી મનો માત્ર ગુણાસ્ત્રય એતદ વિચિત્રમ સહજીવ કાલ સ્વભાવ કર્માશય લિંગ ભેદમ સુનોસ્તનો વિક્ષ વિદારિતાસ્ય પ્રથમ સહાત્માનમવાબ શંકા. ભગવાને જ્યાં મુખ ખોલ્યું ત્યાં ભગવાનના મુખની અંદર જ્યોતિષ ચક્રના દર્શન થયા. આકાશ, દિશા, પર્વત, દ્વીપ, સમુદ્ર, પૃથ્વી, વહેતો વાયુ,
વૈદ્યુત અગ્નિ ચંદ્ર તારા સંપૂર્ણ જ્યોતિષ ચક્ર જળ તેજ પવન વિયર વૈકારિકા અહંકારના કાર્ય દેવતા મન ઇન્દ્રિય પંચ તન્માત્રાઓ અને ત્રણ ગુણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખની અંદર માને દેખાણા. ત્યાં સુધી વાંધો ન હતો, પણ ભગવાનના મુખની અંદર માને પોતાના દર્શન થયા. જીવ, કાળ, સ્વભાવ, કર્મ અને એની વાસનાઓ માં જોગા રહી ગયા. માના મુખમાંથી સહજતાથી શબ્દ છૂટી ગયા. કિમ સ્વપ્નય તદૂત દેવ માયા કિમ મદીયો વદ બુદ્ધિમોહા અથો અમુષેવ મમાર્વકસ્ય યહ કશ્ચનોત્પતિકે આત્મયોગે. માં વિચારે છે મારી બુદ્ધિમાં ભ્રમ ઊભો થયો. આ શું છે? હું કોઈ સ્વપ્ન જોઉં છું? આ જીવને કોઈ ભગવાનની એવી માયા દેખાણી છે શું? શરણાગતિ સ્વીકારે છે. અહમ મમાસો પતિરેશ મે સૂતો પ્રજેશ્વરસ્યાખિલ વિતપાસતિ અહમ મમાસો પ્રતિરેશ મે સુતો પ્રજેશ્વરસ્યાખિલ વિતપાસતિ ગોપશ્ચ ગોપાસ ગોધનાશ્ચ મે યન્માય એથમ કુમતિ સમે ગતિ. હે ભગવાન, તમને હું પ્રણામ કરું છું. તમારા સ્વરૂપની અંદર સર્વથા અચિંત્ય છે એવા હે ભગવાન, આ હું છું, આ મારા પતિ છે, આ મારો પુત્ર છે, સાથે સાથે હું વ્રજરાજની સગળ સંપત્તિની સ્વામીની ધર્મપત્ની છું. આ ગોપીઓ, આ ગોપ, આ ગોધન, આ બધું મારે આધીન છે. પણ ભગવાન, આપના મુખની અંદર જ્યારે મેં બ્રહ્માંડ દર્શન કર્યા ત્યારે ખબર પડી, હે ભગવંત, એકમાત્ર આપ જ બધાનો આશ્રય છે. જે કાંઈ કરતા હરતા છો એ તમે છો. યશોદાજી કૃષ્ણનું તત્વ સમજી ગયા. સર્વશક્તિમાન સર્વવ્યાપક પ્રભુ પોતાની પુત્ર સ્નેહમયી વૈષ્ણવી યોગ માયાનો માના હૃદયની અંદર સંચાર કર્યો. માના હૃદયમાં જ્યાં સંચાર થયો, જ્યાં તો ઓહો, પુત્ર સ્નેહની અંદર માં બધી ઘટનાને ભૂલી ગયા. અને પછી ભગવાન માને કહે છે, માં, આ જન્મનું નહીં, ગત જન્મનું તારું પુણ્ય છે, એના પરિણામે હું તારા ઘરની અંદર બાળક બનીને આવ્યો છું. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, હે રાજા પરીક્ષિત, નંદ બાબા પૂર્વ જન્મમાં એક શ્રેષ્ઠ વસુ હતા, એનું નામ દ્રોણ હતું. દ્રોણો વસુનામ પ્રવરો ધર્યા સહ ભાર્યયા કરિષ્યમાન યાદેશાન બ્રહ્મણસ્તમુવાચ સ્યાત પરમા લોકે યયાંગ જો દુર્ગતિ તરેત. અને યશોદા છે એની પત્ની હતી, એનું નામ ધરા હતું. પતિ પત્નીએ બહુ તપ કર્યું અને તપના પરિણામે ભગવાન પ્રસન્ન થયા. ત્યારે ભગવાનની આગળ માગણી કરી, હે ભગવાન, મારે દુર્ગતિમાં જવું નથી, મારી સદગતિ મળે. હે કૃષ્ણ, તારા ચરણમાં મારી પ્રેમમય ભક્તિ બનીને રહે.
તારા આ બાળક રૂપના મેં દર્શન કર્યા છે ને, બસ એ જ બાળક રૂપના દર્શન કરતા કરતા આ સંસારના બધા ચક્રમાંથી મને મુક્તિ મળે એવું કરો. ભગવાને તથાસ્તુ કહ્યું હતું ત્યારે એટલે બીજા જન્મની અંદર આજે દ્રોણ હતા, વસુ એ નંદ બન્યા અને ધરા હતા એ યશોદા બન્યા. મારી તારા કેટલા જન્મની કમાણી રે, નંદ રાણી તારા આંગણે. મારી તને મુરારી કહે છે માજી માજી રે, નંદ રાણી તારા આંગણે. મારી તારા હુકમે ભણે છે હાજી હાજી રે, નંદ રાણી તારા આંગણે. એટલે ગતિ આપવા માટે ભગવાન શ્રી હરિ વ્રજવાસી બન્યા છે. એટલે પતિ પત્નીનો ભગવાન માટે અનન્ય પ્રેમ છે. જીવન લીલા દ્વારા ભગવાને બ્રહ્મ દર્શન કરાવ્યા. મુખાદ અગ્નિર્જાયતા, આખે આખો વિશ્વ ભગવાનના મુખની અંદર છે. એટલે તો ભગવાનની વાણી એ જનાર્દન છે, ઈશ્વર વાણી છે. સુખદેવજી મહારાજ કે છે ભગવાને જીવન લીલા દ્વારા માને ભરોસો આપ્યો. ત્યાર પછી ભગવાનની દામોદર લીલા છે. દામોદર લીલાને કથા કહેતા અહીંયા સુખદેવજી મહારાજ કે છે, યે કદા ગ્રહદાસિષુ યશોદાનંદ ગેહિને કર્માંતર નિયુક્તાસુ નિર્મમંત સ્વયં ગદી. એકદા શબ્દનો પ્રયોગ છે એટલે રોજ નથી કરતા. એક વખત નંદરાણી યશોદાજીએ ઘરની દાસીઓને પોતાના બીજા કામમાં લગાડ્યા અને સ્વયં લાલાના માટે માખણ બનાવવા માટે મંથન કરવા માટે બેઠા છે. કર્માંતર નિયુક્તા છે. બીજા અન્ય ઇન્દ્રિયોના કામની અંદર જીવ જ્યારે વ્યસ્ત હોય ત્યારે બધી ઇન્દ્રિયોને અલગ જગ્યાએ લગાડી અને ઈશ્વરની અંદર આત્માને જોડે એને નિયુક્તા શું કહેવાય. અને આવી રીતે માં યશોદા ભગવાનને ખૂબ પ્રેમ કરે છે. ઈશ્વર માટે એનો વિશુદ્ધ પ્રેમ છે એટલે પોતાની જાતે આજ માખણ તૈયાર કરે છે. બહુ બુદ્ધિ દોડાવી યશોદાએ. યશોદાએ વિચાર કર્યો, લાલો રોજ બીજાની ઘરે માખણ ખાવા જાય છે, મારા ઘરમાં નથી. તમારા છોકરાને બીજાની ઘરે જમવું ગમે એનો અર્થ સમજો, તમારા જમવાની અંદર કાંઈક મિસ્ટેક છે. બહુ સીધો હિસાબ. ઘણા છોકરા હોય ને બીજાની ઘરે 2 રોટલી ખાઈ જાય, આપણી ઘરે આવે તો ખાઈ જ નહીં. બીજાની ઘરે બધા શાક ખાતા હોય પણ આપણી ઘરે ખાઈ નહીં કાંઈ. એટલે સમજવાનું કે એની અંદર આપણી રસોઈમાં આપણો ક્યાંક પ્રેમ ઓછો પડે છે. યશોદાના મનમાં થયું કે રોજ લાલો બહાર જમવા જાય છે, માખણ બહાર ખાય છે, લાવ આજ મારે માખણ તૈયાર કરવું છે.
અને માખણ તૈયાર કરવાની માને ઈચ્છા થઈ ત્યારથી જ કૃષ્ણના જ ગીત ગાવા લાગી. યાની યાની ગીતાની તદ બાલ ચરિતાની ચ દધી નિર્મંથને કાલે સ્મરંતિ તાન્યગાયત. જો માનું જાગવું ભગવાન માટે, માનું નાહવું ભગવાન માટે, માનો શૃંગાર ભગવાનના માટે, એટલે બધી કૃતિમાં ઈશ્વર દર્શન થયા. આપણા ઋષિ મુનિઓએ બધા શ્લોક આપ્યા છે. જે લોકો સ્વાધ્યાય કાર્ય સાથે જોડાયેલા હશે અને ખબર હશે કે સવારમાં ઉઠો અને દાંતણ કરો તો એનો ઋષિ મુનિઓએ શ્લોક આપ્યો છે. તમે સ્નાન કરવા બેસો ત્યારે શરીરને નહીં પણ ભીતર રહેલા ભગવાનને નવડાવો છો એમ શ્લોક ગા. તમે શૃંગાર સજો ત્યારે પણ ભગવાનને સજો છો એમ તૈયાર થાવ. તમે જમવા બેસો ત્યારે ભગવાનને જમાડો છો એવી ભાવના રાખો. એમાં જ યશોદા સવારમાં જાગ્યા ત્યારથી કોના માટે જાગ્યા છે? ભગવાનના માટે. શૃંગાર સજે છે કોના માટે? ભગવાનના માટે. શૃંગારનો પણ શ્લોક છે આમાં. ક્ષોમમવાસ પૃથ્વી કટી તટે બિભ્રતિ સૂત્રનંદમ. એક કાળ એવો હતો, બેનો સાડી પરિધાન કરે પછી સાડીની ઉપર કમરની ઉપર એક અલગથી કપડું બાંધવામાં આવતું, એને કમરપટ્ટો કહેતા. અને પછી એ કમરપટ્ટાની ઉપર કંદોરો લગાડે. હવે તો સાડી જ ગઈ, તમે કંદોરોની તો બહુ દૂરની વાત છે. જીન્સના પેન્ટ અને ટી શર્ટ. આપણે ઘરે જાય ખબર જ ન પડે વહુ છે કે એની દીકરી છે. પહેરવેશે માણસની પહેચાન હતી એક કાળમાં. અહીં માં તૈયાર થાય છે, મેખલાથી રેશમી વસ્ત્રમાં એ બાંધ્યું છે. એક તો માં ખૂબ સુંદર છે અને એમાં પછી માએ પીળા કલરની સાડી પરિધાન કરી છે. પુત્રના સ્નેહને કારણે હૃદયની અંદરથી પ્રેમની ધારા પ્રગટ થાય છે. માના વાળ બહુ લાંબા છે. લાંબા વાળને માએ ગૂંથા છે. ગૂંથેલા વાળની અંદર મોગરાના પુષ્પની માળા નાખી છે. સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરે છે, જ્યારે નેત્રું ખેંચે છે, શ્રમ થાય છે, હાથ હલે એની સાથે સાથે માથું હલે છે અને એક એક ફૂલ નીચે પડે છે. તે સમયે દોડતા દોડતા ભગવાન આવે છે. ભગવાન આવી અને માને કહે છે, મૈયા મને માખણ ખાવું છે. સ્નેહ ઉભરાતો હતો એટલે ભગવાનને હળવે દઈને માએ પોતાના ખોળામાં લીધા અને માં કામે વળી ગયા. એ સમયે ભગવાને હળવે દઈને પૂછ્યું, મારી માં, તું મને દૂધ પીવડાવે છે, તું મારા માટે તાજું તાજું માખણ લઈ આવે છે, આ બધું જે મારા માટે કરે છે, હે માં, તને દૂધ વાલું છે કે હું વાલો છું? માં યશોદાએ હળવે દઈને આમ નજર કરી. ખોલામાં બેઠા હતા ભગવાન. ભગવાનના માથા ઉપર હાથ ફેરવ્યો, લાલા મને તું વાલો છે. ભગવાન કે, માં તારું રોજનું કામ નથી, રોજનું કામ હોય તો વાંધો ન આવે. તને ખબર નથી ચૂલા ઉપર દૂધ મૂક્યું છે અને અહીં દધી મંથન કરી રહી છે. દૂધમાં ઉફાળો આવ્યો, દૂધ અગ્નિમાં પડ્યું, સુગંધ માના નાક સુધી આવી. બેનો બધું જોઈ શકે પણ દૂધ અને ઘી ઢોળાતું ન જોઈ શકે. ઘી ઢોળાય એટલે તરત પગે લાગ્યા. દૂધ ઢોળાય તો પગે લાગીએ ને આપણે.
જરૂરી છે, બરોબર છે, કારણ કે આવી રીતે દૂધનો દુરુપયોગ ન થવો જોઈએ, બરોબર, પગે લગાય. પણ સાથે સાથે આપણા મનમાં એમ છે કે દૂધ ઢોળાય એટલે ઘરમાં કાંઈક આપત્તિ આવે, તો આ ડેરી વાળાને આપત્તિ જાય જ નહીં કોઈ. એના ઘરમાં દૂધ કેટલું ઢોળાતું. શ્રદ્ધા છે જે જેની, એની ભીતર બહુ આપણે કાંઈ ચંચુપાત કરવાનું કારણ નથી. શ્રદ્ધા હોય તો પથ્થર ઈશ્વર છે જ ને. અને સારું કહેવાય, દૂધ ઢોળાય ને જો બેનો આમ આમ પગે લાગે છે તો બીજી વાર ઢોળે તો નહીં, એનો ઉપયોગ પણ થાય. એકદમ યશોદા દોડતા જાય છે, ભગવાનને ધક્કો માર્યો, ભગવાન પડી ગયા. મારી માં હમણાં તું એમ કહેતી હતી કે મને પૂત બહુ આલો છે, અને તું તો દૂધમાં દોડી. દૂધ એટલે ભોગ, પૂત એટલે ઈશ્વર. આપણે એવું થાય છે, થાય છે ને. તો એમ કે આજ રામનવમી છે, તમારે આવવાનું છે. રામનવમીના દિવસે જ આપણને એવું કોઈ સારું બિઝનેસનું કામ મળે, વ્યાપારિક કામ, જેની અંદર વધારે નફો મળવાનો હોય, તો આપણે કેવો વચ્ચે રસ્તો કાઢીએ ખબર છે? હે ભગવાન રામ, હું નહીં આવી શકું, 10,000 કમાઈશ ને એમાંથી 2,000ની પંજરી તન ધરીશ, 8નો નફો આપણે લઈ લઈએ. આ એકાદશીનો મૂળ અર્થ એ છે 14 દિવસ તમે તમારા માટે વાપરો અને 15મો દિવસ તમને જેણે બનાવ્યા છે એના માટે વાપરો. ઘરની ટિકિટ, ઘરનો ટાઈમ અને ઘરનું ટિફિન લઈ અને જાવું, એનું નામ એકાદશી છે. હર ઇન્સાને 1 મહિનામાંથી 2 દિવસ ભગવાનના માટે ખર્ચવા જોઈએ. ભગવાનના માટે અને ભગવાને જેને બનાવ્યા છે એને મળવા જાવ, એનું નામ એકાદશ. આપણે તો ચેન્જ ઓફ ફૂડ એકાદશ. બીજાના ભીતર રહેલા ઈશ્વરના દર્શન કરવા જવું, આ કૃતિ છે. જેવી તમારી કૃતિ હોય એવી તમારી વૃત્તિ હોય. સારી કૃતિ કરીએ તો આપણી વૃત્તિ કેવી થાય? સારી થાય. આપણે ખરાબ કૃતિ કરશું તો આપણી વૃત્તિ છે એ પણ બગડશે. એમાં આપણે ઘણી વખત ભોગને ભોગવવામાં રહીએ છીએ અને એના કારણે ભગવાન હાથમાંથી છૂટી જાય છે. સાધુ નામના વાણિયાની વાર્તા આવે છે ને સત્યનારાયણ ભગવાનની કથામાં. મારે ત્યાં સંતાન નથી, હે ભગવાન સંતાન થશે પછી હું તમારી કથા કરીશ. સંતાન થઈ ગયું. લીલાવતીએ પોતાના ધણીને કહ્યું હવે નથી કરવી કથા? ના ના, કથા કન્યાના વિવાહ સમયે કરીશું. ભાર્યાને આશ્વાસન દીધું અને સાધુ નગર પ્રત્યે ગયો. એમ આપણે એક પછી એક આશ્વાસન ભગવાનને આપી જાય છે. ભગવાન સમજાવે છે, હે માં આવી રીતે ભાગીને જા, મને ગમતું નથી, મને માખણ જોઈએ છે. 2-3 હાક મારી પણ વાંઈ ધ્યાન દીધું નહીં, એટલે ભગવાને પથ્થર ઉપાડ્યો, મટકીમાં માર્યો. ભગવાને બતાવ્યું બહાર આપણું કામ હાથ છે. મટકી ફૂટીને બધું ઉપર આવ્યું. ભગવાન બેઠા, માખણ ખાવા ગયા ત્યાં સુધીમાં માં આવી ગઈ. માએ પૂછ્યું, લાલા માખણ ખાધું છે? ભગવાને ના પાડી દીધી, મેં માખણ ખાધું નથી. માને ઓર ક્રોધ આવ્યો, ગુસ્સો આવ્યો. તારી હરરોજની ફરિયાદ, અને આજ ઘરની અંદર જ મટકી ફોડી છે. માખણમાં બેઠો છો, માખણ વાળો હાથ છે. ભગવાન કઈ ખોટા નથી, હજી હાથમાં લેતું આવી ગઈ, ખાવાનું રહી ગયું છે. માના મનમાં એમ થઈ ગયું કે નહીં, આ માખણ તે જ ખાધું છે, બતાવી દઉં તને, જો. એટલે માએ લાકડી ઉઠાવી. ભગવાન ભાગ્યા. ભગવાન દોડતા જાય અને ઘરની અંદર જે વસ્તુ હોય ને એને પાડતા જાય. એટલે મીંડો અવાજ આવવા. ગોપીઓ કે યશોદાની ઘેરે ક્યાંક ધમાલ છે.
દોડતી દોડતી ગોપીઓ ગઈ, દરવાજો બંધ હતો. તિરાડની અંદરથી જોયું ત્યાં ભગવાન દોડે છે અને પાછળમાં યશોદા લાકડી લઈને દોડે છે. गोपियों बाहर के अब बात ठीक है, अब तक हमारे घर में ये सब था, मैया आज तेरे घर में है, देख ले अपनी हालत. तेरे घर में एक दिन के लिए है और हमारे घर में ये हर रोज का है. क्या हालत हमारी है अनुभव से पता चले, खबर पड़ से चले तो जो एक वक्त भगवान के એટલે જ બધું હું પાડતો જાઉં છું. તમે દોડીને આવો ને તમને મારો ખેલ જોવા મળે. અને એમાં ભગવાન હાથમાં આવી ગયા. ભગવાનને પકડાને ખાંડણીયા સુધી લઈ ગયા. ફરિયાદ સાંભળતા હતા, રોજ ખાંડણીઓ ઊંધો નાખે છે ને એની માથે ભગવાન ચડે છે ને મટકી ફોડે છે. માં યશોદા કે આની સાથે તને બાંધી દઉં. જ્યાં દોરડું બાંધવા જાય છે જ્યાં 4 આંગળ ટૂંકું પીડ્યું. એક હાથે ભગવાનને પકડાય, એક હાથે દોરડું, પછી બીજું શોધ્યું, દોરડા સાથે બીજું દોરડું જોડ્યું. 2 દોરડાથી ભગવાનને બાંધે છે. પાછું 4 આંગળ ટૂંકું પડ્યું, ત્રીજું દોરડું લીધું, 3 દોરડાથી ભગવાનને બાંધવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ભગવાન બંધાતા નથી. માં વિચાર કરે છે, અરે રે લાલો બંધાતો કેમ નથી? પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આમ કાંઈ જાડા ન થતા પાઉંભાજી ખાઈને. અધ્યાત્મ છે. ભગવાનને બાંધવા માટે જીવ 3 દોરડાનો ઉપયોગ કરે છે, ધર્મ, અર્થ અને કામ. 4 આંગળ ટૂંકું પડે કારણ કે દોરડું એ બુદ્ધિ છે. બુદ્ધિના 2 પ્રકાર છે. સમર્પિત બુદ્ધિ થાય તો એનો ઈશ્વર 1 દોરડાથી બંધાઈ જાય, પણ જો તર્કવાદી બુદ્ધિ હશે તો ઈશ્વર બંધાશે નહીં. એટલે ભગવાન બંધાતો નથી. ભગવાન ન બંધાણો, માને ખૂબ પરિશ્રમ થયો, પરસેવાના બિંદુ છૂટ્યા. ભાગવતમાં લખેલું છે, દ્રષ્ટવા પરિશ્રમમ કૃષ્ણ કૃપયાસીત સ્વબંધને. ભગવાનની કૃપા વરસી. કૃપા વરસવાના કારણે ભગવાન એક જ દોરડાથી બંધાઈ ગયો. જીવની મુમુક્ષ વૃત્તિ જાગી જાય એટલે ભગવાન બંધાઈ જાય બસ. અને ભગવાન બંધાણા, માને શાંતિ થઈ ગઈ. ભગવાનને મેં બાંધી દીધા, ચાલો. સ્વરૂપભૂત જ્ઞાનીઓને આ કથાનું એ જ તત્વજ્ઞાન કહેવામાં આવ્યું છે કે નંદરાણીએ જ્યાં સુધી ભગવાનના માટે પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિને પ્રગટ કરી નહીં ત્યાં સુધી ભગવાન બંધાણો નહીં. ભક્તિના 2 પ્રકાર છે, મર્યાદા ભક્તિ છે અને પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ છે. દેવીકે ભગવાનની ભક્તિ બહુ કરી, પણ એ ભક્તિ કેવી હતી? મર્યાદા. ભગવાનને ખોળામાં દેવીકી ન બેસાડી શક્યા. અને યશોદાની ભક્તિ છે એ કેવી છે? પ્રેમ લક્ષણા છે, એટલે ભગવાનને ખોળામાં બેસાડ્યા છે. આપણા આચાર્યની અંદર વલ્લભાચાર્ય મહારાજે તેથી ભગવાનની ભક્તિ આપી છે તે પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ છે. વૈષ્ણવાનામ ધનઃ. ભગવાનને એટલે બાળ સ્વરૂપે પૂજીએ છીએ આપણે. અને 8 સમાની ઝાંખી એટલે એક ક્ષણ પણ ભગવાન મારાથી દૂર નહીં. બાળકને આપો તોય ભલે, ન આપો તોય ભલે. થોડી વારમાં ખોટું લાગે, પાછો મનાવો તો પાછો માની જાય. 50 પૈસાની ચોકલેટ પાછો રાજી થઈ જાય. પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિમાં એ છે. મીરાએ ભગવાનની પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ કરી છે. નરસૈયાએ ભગવાનની પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ કરી છે. અહીં માની પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ જાગી એટલે ભગવાન બંધાઈ ગયા. ભગવાન બંધાણા, માને શાંતિ થઈ. ભગવાન બંધાણાનું કારણ બતાવ્યું છે યમલાર્જુનો.
સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, રુદ્રાસ્યાનો ચરો ભૃતવા શ્રુદપ્તો ધનદાત્મજો કૈલાસો પવને રમ્ય મંદાકન્યા મદોત્કટો વારુણી મદિરામ પિત્વા મદાધુર્ણી તલોચનો સ્ત્રીજનૈરનુગાયભી શ્વેરતુ પુષ્પિતે વને. યમલાર્જુનો નલકુબેર અને મણિગ્રીવ કુબેરના દીકરા છે, સંપત્તિ વાળા. અને એમાં એક વખત મદાંધ થયા. મંદાકિની નદીના કિનારા ઉપર સુંદર મજાના ઉપવનમાં આ લોકો વારુણી નામની મદિરા પી ગયા. નશાથી આંખો મંડી ઘેરાવા. ઘણી બધી સ્ત્રીઓ એની સાથે હતી. એ સ્ત્રીઓની સાથે ગીત મીંડા ગાવા, ખંભા ઉપર હાથ રાખીને વિહાર કરવા લાગ્યા. ધીમે ધીમે કરતા કરતા ગંગાજીમાં પ્રવેશ કર્યો. ગંગાજીમાં જઈને એકબીજાની પર પાણી ઉડાડવા લાગ્યા. મર્યાદા જે હતી એ બધી છોડવા લાગ્યા. જેવી રીતે હાથી અને હાથણીઓ પોતાની સુંડમાં પાણી ભરી ભરીને એકબીજા ઉપર છોડે, એવી રીતે આ મદાંધ બનેલા બંને નલકુબેર અને મણિગ્રીવ પણ આ સ્ત્રીઓની ઉપર પાણી ઉડાડવા લાગ્યા. વાલા, વાત નીકળી એટલે કહી દઉં તમને, ક્યારેય ગંગાની અંદર સ્નાન કરવા જાઓ તો આપસની અંદર સ્ત્રી અને પુરુષોએ ક્યારેય પાણી ઉડાડવું નહીં. ગંગા સ્નાનનો મહિમા છે, નતર તીર્થનું અપમાન થાય. આ લોકો આપસમાં પાણી ઉડાડવા લાગ્યા અને ત્યાંથી નારદજી પસાર થયા. નારદને જોઈને અપ્સરાઓ તો શરમાઈ ગઈ, સ્ત્રીઓ તો બધી જતી રહી, પણ આ લોકો યક્ષો છે એ પોતાની આ ક્રિયામાંથી મુક્ત થયા નહીં. નારદે જોયું કે આ તો કુબેરના સંતાનો, અને એ પાછા વારુણી નામની મદિરા પી ગયા. શ્રી મદથી આંધળા થયા અને શ્રાપ આપ્યો મહામુનિ નારદજીએ કે તમે જે વિષયોનું સેવન કર્યું છે એના કારણે તમે તમારી મર્યાદાને ચૂક્યા છો. તમને શ્રીમદ લાગ્યો છે. શ્રીમદનો અર્થ છે સત્તા, સંપત્તિ અને યુવાની. આનો તમને નશો ચડ્યો છે. જાઓ, હું તમને શાપ આપું છું, તમે બંને વૃક્ષ થશો. નશો ઉતરો ત્યારે ખબર પડે કોહો ગડબડ થઈ ગઈ. મહામુનિ નારદજીની સ્તુતિ કરી. નારદજીએ જવાબ આપ્યો, બોલ દિયા સો બોલ દિયા. હવે એમાં તો કાંઈ થશે નહીં, પણ ભગવાન શ્રી હરિ જ્યારે લીલા કરતા હશે ત્યારે એના ચરણો તમને સ્પર્શ થશે, ત્યારે હે યમલાર્જુનો તમે મુક્ત થશો. એ બંને ભગવાનના ફળિયામાં વૃક્ષ બનીને રહ્યા. સદવિચારની માણસના જીવનમાં 3 વસ્તુમાં બહુ જરૂરત પડે છે, અને એમાં પહેલી વસ્તુ છે એ સત્તા. કોઈ પણ પદ ઉપર બેસો ત્યારે અહંકાર આવે જ, ન આવે એવું બને જ નહીં. અને અહંકારને કારણે આપણે ઘણી વખત કોઈનું અપમાન કરીએ. એ શ્રીમદ છે. સંપત્તિ આવે ત્યારે અભિમાન આવે, અને યુવાની આવે ત્યારે અભિમાન આવે. ઘણીવાર આપણે કોઈ એવા કુશ માણસને જોઈએ, શરીરથી એકદમ નિર્બળ હોય, ત્યારે આપણને ઘણીવાર હસવું આવે. વાલા ધ્યાન રાખજો,
કોઈ આવા અપહાઈસ માણસને જોઈને રડવું નહીં, કારણ કે આમાં કાંઈ નક્કી ન હોય ક્યારે આપણો વારો આવી જાય. સંપત્તિ વાળા હોઈએ ત્યારે સંપત્તિને સાચવો, સંપત્તિનો સદુપયોગ થવો જોઈએ, નહીં તો એને મદ આવે. સત્તા ઉપર બેસો ત્યારે ધ્યાન રાખો, આ ત્રણ સ્થિતિમાં સદવિચાર નહીં હોય તો આ ત્રણ સ્થિતિમાં તમે હોવા છતાં દરિદ્ર છો. બંને વૃક્ષ થયા, ભગવાન જાણતા હતા એટલે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ખાંડણીઓ ઘસતા ઘસતા આગળ વધ્યા. ભગવાન બંને વૃક્ષોની વચ્ચેથી નીકળ્યા. ભગવાન નીકળી ગયા, પેલો ખાંડણીઓ ભરાણો, અને ખાંડણીઓ ભરાણો એટલે ભગવાને મચક મારી, બંને વૃક્ષો ધરાશાયી થયા. એની અંદરથી નલકુબેર અને મણિગ્રીવ પ્રગટ થયા. ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, હે ભગવાન કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાયોગિન સ્વમાદ્ય પુરુષ પરઃ વ્યક્તાવ્યક્તમિદં વિશ્વમ રૂપમ તે બ્રાહ્મણા વિદુ. ત્વમેકઃ સર્વભૂતાનાં દેહાસ્વાત્મનિન્દ્રેશ્વર ત્વમેવ કાલો ભગવાન વિષ્ણુરવ્યય ઈશ્વર. ત્વં મહાન પ્રકૃતિઃ સૂક્ષ્મા રજઃ સત્વત મોમયી ત્વમેવ પુરુષો અધ્યક્ષઃ સર્વક્ષેત્ર વિકારવિત. તસ્મૈ તુભ્યં ભગવતે વાસુદેવાય વેદસે આત્મદ્યોત ગુણેચ્છન્ન મહિન્મે બ્રહ્મણે નમઃ. નમઃ પરમ કલ્યાણ નમઃ પરમ મંગલમ વાસુદેવાય શાંતાય યદુનાં પતયે નમઃ. વાણી ગુણાન કથને શ્રવણો કથાયામ હસ્તો ચ કર્મસુ મનસમપાદરયોણઃ સ્મૃત્યા શિરસ્તવ નિવાસ જગત પ્રણામે. દ્રષ્ટિ સતામ દર્શનેયસ્તુ ભવતનુ